हरिः ओम् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागं धस्तनोभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति 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 हरिः ओम नमः सदसे नमः सदसस्पतये नमः सखीनां पुरोगाणां चक्षुषी नमो दिवि नमः पृथिव्यै सप्रतसभां मे गोपाय ये च सभ्याः सभासदः तान् इन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासताम् सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः। कर्कटे पूर्व फल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवं पाण्ड्ये विश्वम्बरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीं श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दन कल्पवल्लीं श्रीरङ्गराज हरिचन्दन योगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्य शरणं प्रपद्ये त्वत्प्रेयसश्रवणयोरमुदायमानां तुल्यां त्वदीयमणिनूपुरशिञ्जितानां गोदे त्वमेव जननि त्वदभिष्टवार्हां वाचं प्रसन्नमधुरां मम संविधेयाम् வீயர் புகழ் வில்லிபுத்தூராடி போரும் மேலும் மிக விளங்க விஷ்ணு சித்தம் தூய திருமாலாய் வந்து அரங்கனாக்கு துளாய் மாலை முடிசூடி கொடுத்த மாதே திருப்பாவை பாட்டாரைந்தும் நீயுரைத்த தையொரு திங்கள் பாமாலை ஆய புகழ் 143 அன்புடனே அடியேனோ கருள் செய்யே யோந்தः प्रविश्य मम माचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वदाम्न अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं सन्तश्रीरङ्गपृथ्वीशा चरणत्राणशेखराः जयन्ति भुवनत्राणा माता देवी त्वमसि भगवान् वासुदेव पिता मे जातः सोऽहं जननी वयोरेकलक्ष्यं दयायाः दत्तो युष्मत्परिजनतया देशिकैरप्यदस्तं इन्दे भूयः प्रियमिति किल स्मेरभक्त्राविभासि कुलन्तरं शल्वं तन्दिडुम् அடியார்படுதுயராயினவெல்லாம் நிலந்தரும் செய்யும் நீள் விசும்பருளும் அருளொடு பெருநிலமளிக்கும் வலந்தரும் மத்தும் தந்திடும் பெத்த தாயினமாயின செய்யும் நலந்தரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன் நாராயணா என்னும் நாமம் कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्रीनाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रये श्रीरङ्गं शोभते यस्य श्रीरङ्गे शोभते च यः नमोऽहं कलये तस्मै नमोऽहं कलये ततः श्रीगोदा रङ्गनाथाय नमः ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजा
मनसा समर्पयामि। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् हरार्त्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ति। स्वोच्चेष्टाया सजने गलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमः इदमिदं भूय एवास्तु भूयः अन्नवयल புதுவையாண்டாளரங்கற்கு பன்னுதிருப்பாவை வல்பதியம் இன்னிசையா பாடி கொடுத்தாள் நற்பா மாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாளே சொல்ல சூடிக் கொடுத்த சுடக்கொடியே தொல்பாவை பாடியருள வல்ல வல்வளையாய் பாடினி கடவர்க்கென்ன விதியில்லை மாத்தம் நான் கடவா வண்ணமேன சூடி கொடுத்த நாச்சியார் திருவடிகளே சரணம். 19ನೇ ಪಾಶುರ. ಕುತ್ತು ವಿಳಕ್ಕೆರಿಯ ಕೊಟ್ಟೊಕ್ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ ಮೇಲ್ மெத்தென்ற பஞ்சசயனத்தின் மேலேறி கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்கை மேல் வைத்து கிடந்த மலர் மார்பா வாய்த்திரவாய் தடன் கண்ணினாய் நீ உன்மணாளனை எத்தனை போதும் துயிலள ஒட்டாய் காண் எத்தனை ஏலும் பிரிவாத்த கில்லாயால் தத்துவமன்று தகவேலோ ரெம்பாய் ஆண்டாள் திருவடிகளே ಶರಣಂ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಕುತ್ತು ವಿಳಕ್ಕೆರಿಯ. ಕುತ್ತು ವಿಳಕ್ಕು ಅಂತ 5 ಮುಖ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೀಪ. ಆ ದೀಪ ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಟುಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ ಮೇಲ್, ದಂತಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾಲುಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಕಟ್ಟಿಲ್ ಮೇಲ್, ಮಂಚದ ಮೇಲೆ, ಮೆತ್ತೆಂದ್ರ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪಂಚಶಯನತ್ತಿನ್ ಮೇಲ್, ಸೌಂದರ್ಯ, ಶೈತ್ಯ, ಮಾರ್ಜವ, ಧಾವಳ್ಯ, ಪರಿಮಳ ಎಂಬ 5 ಗುಣಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಕೊತ್ತಲರ್ ಪೂಂಕುಳಲ್, ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲಾಗಿ ವಿಕಸಿತವಾದ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದಂತಹ ಕೇಶರಾಶಿಯುಳ್ಳಂತಹ ನೆಪ್ಪಿನ್ನೈ ಕೊಂಗೈ ಮೇಲ್, ನಪ್ಪಿನ್ನೆ ನೀಲಾದೇವಿಯ ಸ್ತನಗಳನ್ನ ಮೇಲ್ವೈತು ಕಿಡಂದ, ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅಥವಾ ಶಯನ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಶಯನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಲರ್, ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಬ್, ಭಕ್ಷಸ್ಥಳ ಉಲ್ಲವಣೆ, ವಾಯ್ತಿರವಾಯ್, ಬಾಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಾತನಾಡೋ, ನಮಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳು. ಮೈತಡಂ ಕಣ್ಣಿನಾಯ್, ಅಂಜನದಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ನೇತ್ರಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳವಳೆ ನೀಲಾದೇವಿಯೇ, ನೀನು ಉನ್ ಮಣಾಳನೈ, ನಿನ್ನ ಗಂಡನನ್ನ ಎತ್ತನೈ ಪೋದಂ, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದ್ರೂ ತುಯಿಲೇಳೆ, ನಿದ್ದೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏಳಲು ಒಟ್ಟಾಯ್ ಗಾಣ್, ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದೀಯೇ, ಅವನನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದೀಯಾ, ಎತ್ತனை ஏலும் ಸ್ವಲ್ಪವೋ ಪಿರಿವೋ ವಿಶ್ಲೇಷವನ್ನ ಆತ್ತಹಿಲ್ಲ, ನೀನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಇರುತ್ತೀಯೇ. ಆಶ್ಚರ್ಯ. ತತ್ವಮನ್ರ, ಇದು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ತಹವನ್ನ, ಇದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೂ ಯುಕ್ತ ಅಲ್ಲ. ನೀನು ಎದ್ದು ಅವನನ್ನು ಎಬಿಸೋ, ಏಲೋ ರೆಂಪಾವ, ಈ ನಮ್ಮ ವ್ರತ ಸಿದ್ಧಿಸಿಳಿ, ನೀವಿಬ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಒಬ್ಬರೊಬ್ರು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಪುರುಷಕಾರ ಶ್ರೀ ಭೂ ನೀಳ ಶ್ರೀಶ್ಚತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪತ್ನ್ಯೋ ಅಹೋರಾತ್ರೇ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಅಂತ ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡೋ ಹಾಗೆ 3 ಜನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪುರುಷಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವಂತವ್ರು. ನಮ್ಮ ದೋಷವನ್ನ ಅವನು ನೋಡದಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ತನ್ನ ರೂಪ, ಹಾವ ಭಾವ, ವಿಲಾಸಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದವಳು ನೀಳೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ವೇ, ಇವರ ತಪ್ಪು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೋಡಬೇಡ, ಸುಮ್ನೆ ಅವರನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅವನನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಭಗವಂತನನ್ನು. ಹೀಗೆ ಈಗ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಉಪಾಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ದ ಮೀನ್ಸ್, ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಡೆಯೋದು. ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನೀಳೆ ಎದ್ದು ಬರಲು ಹೊರಟಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಪಂದಾರ್ ವಿರಳಿವನ್ ಮೈತು ನನ್ ಪೇರ್ಪಾಡ, ನಿನ್ನ ಪತಿಯನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಡಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳನ್ನ ಕರೆದು ಎಳೆದು ತನ್ನನ್ನ ಬರಸೆಳೆದು ತನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಗಾಢಾಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಆ ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿ ಮಿಥುನವನ್ನ ಹೇಳಿಸುವಂತದ್ದು. மாயம் செய்யேல் ஒன் திருமார்வத்து மாலை நங்கை வாசம் செய்பூங்குழலாள் ತಿರುವಾಣೈ ನಿನ್ನಾಣೆ ಕಂಡಾಯ್. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಆಣೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಉಪಾಯತ್ವ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಸೂಚಿತವಾಯಿತು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಕುತರ್ಕಗಳು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬೇಕು.
ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇನೆ, ಸ ಏಕಃ ಅದ್ವಿತೀಯೋ ಅಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತಿ ಅಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಇಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಒಬ್ಬನೇನೆ, ಅವನು ಎಂತವನು ಅನ್ನೋದರ ವಿವರಣೆ ಬೇರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪರಿವಾರ ಸಮೇತನಾಗಿ ಬಂದಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬರೇ ಬರ್ತಾರ? ಅವರ ಬೆಟಾಲಿಯನ್, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ಅವರ PRO ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಅವರನ್ನ ಹೇಳುವಂತ. ಹಾಗೆ ಚೇತನ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ಅವನು ಏಕಃ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆಯೋ ಈಕ್ವಲಿ ಅವಳ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಅಗಲದಂತಹ ದಂಪತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಈಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಯಪತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಶ್ರೀಯಪತಿ ಭಗವಂತನ ಕರೆಯೋದು ಶ್ರೀಯಪತಿ ಅಂತಾನೇನೆ, ಅವನು ಬರೀ ನಾರಾಯಣ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನೇನೆ. ಶ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಅವಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ರೂ ಹೇಳ್ದಂತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾ? ಖಂಡಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಪತ್ನಿ ಸಪರೇಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಹಾಗೇನೆ ಇವಾಗ ಷಷ್ಠಬ್ದಿ ಪೂರ್ತಿ ಉಗ್ರರಥ ಶಾಂತಿ, ಪತ್ನಿ ಪತಿ ಸಮವಯಸ್ಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಚಿಕ್ಕವಳೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಪತಿಗೆ 60 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಅವಳು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಕಾರಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಯೋ ಅಪತ್ನಿ ಕಹ, ಪತ್ನಿ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಪತಿ ಇಲ್ಲದವಳಿಗೆ ವಿಧವ, ಧವ ಅಂದ್ರೆ ಪತಿ, ಮಾಧವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತಿ ಇವನು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಗಲದಂತವರು. ಅಹಲಗಿಲ್ಲೇ ನಿರೆಯೋ ಮೆನ್ನೆ ಅಲರ್ಮೇಲ್ ಮಂಗೈ ಉರೈ ಮಾರ್ಬ. ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಅಗಲುವಂತ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಘವತ್ವೇ ಭವೇ ಸೀತಾ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮನಿ ಅನ್ಯೇಷು ಚ ಅವತಾರೇಶು ನಿತ್ಯ ಏಷ ಅನಪಾಯಿನಿ ಅಂತ ಇವಳನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾದಂತಹದ್ದು ಭಕ್ತರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜಗದ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಅದನ್ನ ನಡೆಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ರಾಮನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸೀತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸಿದ. ಶೂರ್ಪನಖಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಮನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸಿದಳು. ಇಬ್ಬರ ಬೈಕು ಕೂಡ ಅಪೂರ್ಣವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅಗಲದ ಆ ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದೆ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೆನ್ನೆ ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ದು ಪುರುಷಗಾರ, ಅವಳೊಬ್ಳಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ನ ಜಾಯ ದಂಪತ್ಯೋ ಭಾಗೋ ಅಸ್ತಿ, ಇದು ನನ್ನ ಅಕೌಂಟು, ಅದು ನಿಂದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇವನು ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳಗ್ ಮನಸ್ಸಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಳು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿದ್ರೇನೆ ಇಬ್ಬರದು ಸೇರಿದ್ರೇನೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನಾಯ್ ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಯ್ ಶ್ರೀಯಪತಿಯಾಯ್ ಇರೆಂದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಗ್ರಂಥಗಳು ಯಾವುದನ್ನಾರು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಯಾವ ದೋಷವೂ ಅವನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದವನು ಶ್ರೀಯಪತಿಯಾದವಂತಹ ನಾರಾಯಣ. ಅವನಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಹಾಗೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಹ ಋಷಿಕೇಶೋ ದೇವ್ಯಾ ಕಾರುಣ್ಯ ರೂಪಯ ರಕ್ಷಕ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತೆ ವೇದಾಂತೇಶು ಚ ಗೀಯತೆ. ನಿನ್ ತಿರುವರುಳುಂ ಪಂಗಯತ್ತ ತಿರುವರುಳುಂ ಕೊಂಡೆ ನಿನ್ ಕೋಯಿಲ್ ಶೀತೆ. ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ನಾರಾಯಣನನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು.
ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಶ್ರೀಮತೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಅಂತ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಶ್ರೀಮತಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನ್ವಯ. ಹೀಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವೈದಿಕೇಶು ಲೌಕಿಕೇಶು ಎರಡರ ಕಡೆನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತೇಶು ವೇದಾಂತೇಶು ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹ ಹೃಷಿಕೇಶ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಹುತ್ತು ವಿಳಕ್ಕಿರಿಯ 5 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೀಪ ಹುತ್ತು ವಿಳಕ್ಕು. ಇದು ಅರ್ಥ ಪಂಚಕವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಆ ಜ್ಞಾನದ ದ್ಯೋತಕ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಪಂಚಕದ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಪಂಚಕಂ ಅಂತ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಹಸ್ಯತ್ರೈಸಾರ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಪಂಚಕಾಧಿಕಾರ ಏನು ಅರ್ಥ ಪಂಚಕ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ದಿವಸನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ. ನಾರಾಯಣನೇ ನಮಕ್ಕೆ ಪರೈತರುವಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಪ್ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ರೂಪಂ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯುಶ್ಚ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಪಾಯಂ ಫಲಂ ಚೈವ ತಥಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿರೋಧಿ ಚ ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಯಾರು, ನಾವ್ ಯಾರು, ನಮಗೂ ಅವನಿಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಅವನ್ ಪಡೆಯೋ ಮಾರ್ಗ ಏನು, ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಈ 5 ವಿಷಯಗಳು. ಇದನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಪಂಚಕದ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರು. ಈ ಅರ್ಥ ಪಂಚಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಆಗಮ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಪುರಾಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂಚ ರತ್ನಾನಿ ಭಾರತೆ ಅಂತ 5 ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಅಷ್ಟೇ 5 ಪುರಾಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶ ಚಂದ್ರವಂಶದ ವೃತ್ತಾಂತ ಇರಬೇಕು, ಭಗವಂತ ಅವನ ಯಾರು ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ಜೀವಾತ್ಮನ ಪರಮ ಗುರಿ ಏನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್, ಕಡೆಯ ಗುರಿ, ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಅವನನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಪಡಿಲಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ಅರ್ಥ ಪಂಚಕದ ಜ್ಞಾನ. ಒಂದು ಕಡೆ ದೀಪ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ರು ನಪ್ಪಿನೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೊರವಲಯದ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮ, ಅವನಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಯಶೋದೆ, ಅವನಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ನಂದಗೋಪ, ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು. ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಪತ್ತಿ. ನೀವಿಬ್ಬರು ಎದ್ದು ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡೋಕ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ಇದಿಲ್ಲ, ದೇವತಾಂತರದ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮೋರ್ ದೇವನ್ ಉಳಲೆಂದ ಇರಪ್ಪಾರೋಡು ಒತ್ತಿಲೇನ್ ಒತ್ತದಂ ನಿನ್ ಬಳಸುಂದೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಪೇಜಿಲಂ ನಿಂತಿರುವೆಟ್ಟೆಳುತ್ತುಂ ಕತ್ತು ನಾನ್ ಕಣ್ಣ ಪುರತ್ತುರೈ. ಅಮ್ಮಾನೇ, ಬೇರೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಸೇರೋಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರವನ್ನ ಕಲಿತು ಹೇ ತಿರುಕಣ್ಣಪುರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಮ್ಮನೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಜನ ಅದಿಲ್ಲ. ಆಕಿಂಚನ್ಯ ಅನನ್ಯ ಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ. ಒಂದೊಂದ್ ದಿವಸ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಆ ತರದ್ದಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಒಬ್ರು ಜಮೀನ್ದಾರಿದ್ರು, ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಅವರ ಹೊಲವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ, ರಂಗಾನೋ ನಿಂಗಾನೋ ಅವನ ಹೆಸರು. ಅವನು ಬಂದ. ಇವರು ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮುಂದುಗಡೆ ಜೋಗು ಪ್ರದೇಶ. ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವನು, ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೇನೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಗುದ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಆಗದ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಗುಂಡೆ ತೆಗೆದ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ತೆಗೆದ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ತೆಗೆದ, 7-8 ಗುಡ್ಡೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ್ರು. ಏನೋ ರಂಗ, ಏನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ. ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು, ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಿದ್ದೆ, 8 ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಗುದ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು, ಅದಷ್ಟನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀನ್ ನೀರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅದು ಜೋಗು ಪ್ರದೇಶ,
ಅವನು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ 8 ಸಲಿನೂ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಸರಿ, ನಾನು 8 ಕಡೆ ಹುಡ್ಕೋ ಬದ್ಲು ಒಂದೇ ಕಡೆನಲ್ಲೇ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಚೂರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಅದ್ ಸರಿ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಅವನು. ಇವರು ಮೊದಲು ಗಣೇಶ, ಆಮೇಲೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವ್ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲ, ರಾಮ, ನರಸಿಂಹ, ಕೃಷ್ಣ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನೆ ಅವ್ಯಭಿಚರಿತ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ಏನೋ ಫಲ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋ, ಇವನು ಇದಕ್ ಕೇಳೋ. ಈ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆನಾ? ಸಂತಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಈ ಧೈರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇರೋ ಒಬ್ಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅವಳೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಬರೀ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಅವಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ, ಸಂತಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ, ಮತ್ತೆಂದೋ ವ್ರತ. ಏನಿದು? ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಮಿಷಗಳು, ಏನೇನೋ. ಅವಳನ್ನೇ 8 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಓ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೊಂಬು. ಆ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದು ಬರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೊಂಬು ಬೇರೆ, ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇರೆನಾ? ತತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮುತ್ತು ವಿಳಕ್ಕೆರಿಯ ಈ ಅರ್ಥಪಂಚಕದ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ರಾಮಾನುಜರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶರೀರಿ ಸಂಬಂಧ. ಶರೀರ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಬಾಡಿ, ಉಡಲ್. ಉಯಿರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ. ಉಡಲು ಉಯಿರು ನಿನ್ನದೆ, ನಿರಂತರಂ ನಿನೈಪದಾಹ ನೀ ನಿನೈಕ್ಕವೆಂಡಮೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನು, ಉಡಲ್ ಉಯಿರ್ ಎರಡನ್ನು ನಿನ್ಗೆ ಒಪ್ಸಿದ್ದೇನೆ. ಶರೀರ ನೀನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬರೀ ನಿಮಿತ್ತ ಅಷ್ಟೇ, ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ್ರು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸೇರಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾರೋ? ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದು ಅವನು ಶರೀರವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅನೇನ ಆತ್ಮನ ಅನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ, ಶರೀರವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವನವನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯಾಯ ಚೇತನನನ್ನ ಅವನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭಗವಂತ. ಒಬ್ಬರ ಕರ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇವ್ರದ್ದೇನೋ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, ಅದೇನೋ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು, ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಯಮಕಿಂಕರರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನವರು. ಇಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ದೇವದತ್ತ, 4ನೇ ರಸ್ತೆನಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ದೇವದತ್ತ. ಆ ದೇವದತ್ತನ ಆಯುಸ್ ಮುಗ್ದೆ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಇವನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು 3ನೇ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಇರೋವನು. ಆ ಯಮ ಹೇಳ್ದ, ಇವನಲ್ಲ ಕಣೋ, ಆ ಮೊದಲನೇ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನ್ ಕರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಾನ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಅವನು ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ, ಇವನು ಹೋದ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅನುಭವಗಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ನನ್ಗಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಬರೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ. ಮೊದಲು ಅವನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಪ್ಪಗೆ ಇದು. ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಸುಪ್ತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು. ಎಡ್ಗರ್ ಕೇಸಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಅವನ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಮಗ್ ಪುರಾಣದಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಇದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಇವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವರ್ಜಿನಿಯಾ ಬೀಚ್, ಲಂಡನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಡ್ಗರ್ ಕೇಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ. 30,000 ಕೇಸುಗಳು ಅವನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಆ ಕತೆ ಬೇರೆ. ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಮೆನಿ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀನಾ ಸರ್ಮಿನಾರ ಅಂತ ಅವಳು ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ನಮಗ್ ಪುರಾಣದಲ್ಲೇ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ. ಒಬ್ಬರ ಕರ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ರದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒತ್ತನಕ್ಕ ತಂಜನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಉದ್ಧಾರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕರ್ಮಾಯುತವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಶರೀರ. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ವರ್ಣ, ಆಶ್ರಮ, ಧರ್ಮಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅದು ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ದು. ಕೋಟು ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ ಮೇಲ್ ಕುವಲಯ ಪೀಡ ಎಂಬ ಆನೆಯನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಂದ. ಇದಾಗ್ಲೇ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು. ವರ ಆನೆ ಕೊಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆನೆಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ. ಗಜೇಂದ್ರ ವರದ ಅಂತ ಬಿರುದನ್ನ ತಗೊಂಡ. ಈ ಕುವಲಯ ಪೀಡವನ್ನ ಕೊಂದು ಅದರ ದಂತಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾಲು, ಅವುಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಮಂಚ, ದಂತದ ಕಾಲುಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಮಂಚ. ಇದು ವೀರರ ಪ್ರಭಾವ. ಯಾಗ ಈ ಮರ್ಕೆರಿ ಅಥವಾ ಈ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರುಗಳೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗನ್ನು ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದೋ ಕಾಡೆಮ್ಮೆನೋ ಇಲ್ಲ ಜಿಂಕೆನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ತಲೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ನೇತಾಕಿರೋದು. ಏನೋ ಪೌರುಷ ಅಂದ್ರೆ
ನೋಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದು ಅಂತ. ಏನ್ ಹೋಗಿ ಫ್ರೈಟ್ ಮಾಡದ ಈ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ಅದ್ರ ಬಾಡಗದ ಮೈತಾ ಇತ್ತು, ಗನ್ ತಗೊಂಡ ಶೂಟ್ ಮಾಡದ, ಅದ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುದ್ನೋ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೋಲೆಯ ಪೀಡವನ್ನ ಇವನ ಮೇಲೆ ಮದವೇರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಕುಶದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚುಚ್ಚಿ ಮೇಲಿನ ಮಾವುತ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಅದನ್ನ ಕೊಂದು ಅದರ ಕಾಲು, ಅದರ ದಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು, ಆ ದಂತದಿಂದಾನೇ ಅವನು ಹೊಡೆದ ಮಾವುತನನ್ನ. ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾಲುಗಳು, ಒಂದು 4 ಕಾಲುಗಳಿದೆ ಆ ಮಂಚ. ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಾವು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತನ್ನ ಮೃಗಗಳ ಕೊಂಬು, ತಲೆ, ಚರ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟಂತೆ. ಹಿಂದೆ ಶಿವ ಗಜಾಸುರನನ್ನ ಕೊಂದ, ಈಶ್ವರ. ಅವನ ಚರ್ಮವನ್ನ ಧರಿಸಿ ಕೃತ್ರಿವಾಸನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಶಂಚಮೇ ಮಯಶ್ಚಮೇ ಪ್ರಿಯಂಚಮೇ ಕಾಮಶ್ಚಮೇ ಕಾಮಶ್ಚಮೇ ಸೌ ಮನಸಶ್ಚಮೇ ಭದ್ರಂಚಮೇ ಮೇ 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 372 ನೀಡುಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಶೀಘ್ರ ಫಲಪ್ರದ ಶಿವ. ಪಿನಾಕಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದಷ್ಟೇ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀನ್ ಯಾರು, ನೀನ್ ಆತ್ಮವೋ ಈ ಶರೀರವೋ, ಅದರ ಇದ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ಅವನಿಂದನೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಮೋಕ್ಷಮಿಚ್ಛೇತು ಜನಾರ್ದನ ಜ್ಞಾನಮಿಚ್ಛೇತು ಶಂಕರ. ಇವನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಂ ಭಾಸ್ಕರಾದಿ ಇಚ್ಛೇತ. ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಹೃದ್ರೋಗಂ ಮಮ ಸೂರ್ಯ ಹರಿಮಾಣಂಚನಾಶಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯವನ್ನ ಜಪಿಸಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೋಗವನ್ನು. ಆರೋಗ್ಯಂ ಭಾಸ್ಕರಾದಿ ಇಚ್ಛೇತ್. ಧನಮಿಚ್ಛೇತ್ ಹುತಾಶನಂ. ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಯ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಂ ಹರಿಣೀಂ ಸುವರ್ಣ ರಜತ ಸೃಜಾಂ ಚಂದ್ರಾಂ ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ ವೇದೋ ಮಮಾವಹ. ಈ ಜಾತ ವೇದ ಹುಡ್ತಾನೆ, ವೇದ ತಿಳಿದವನೇ ಅಗ್ನಿಯೇ ನಮ್ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಧನಮಿಚ್ಛೇತ್ ಹುತಾಶನಂ. ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಂಕರ, ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನಾರ್ದನ. 106 ಮತವಿದು ಲೋಕದುಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊ ನಿನ್ನ ರುಚಿಗೊಪ್ಪುದಂ. ಸಾರದಡುಗೆಯ ವಿಚಾರದೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಬೇರೆ ಮತಿ ಬೇರೆ ಮತ. ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೋಕ್ಷವೇ ಬೇಕು ಅಂದವನು ಮುಮುಕ್ಷು, ಅವನು ಪಡಿತಾನೆ. ಈ ಜಗವ ಮೂದಲಿಸಿ ಗೋಗರೆವ ಜೀವಿಯೇ ಆ ಜಗದ ಮೇಲೆಯೂ ದೂರವಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುವಿಗೆ ಸಾಂದೀಪಿನಿ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ, ಗುರುಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಗುರು ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಸಾಂದೀಪಿನಿಗೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನೀನ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನನಗ್ ಗೊತ್ತು, ನನಗೇನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಗುರುಮಾತೆ ನಿನಗೆ, ಅವಳ ಬೈಕಿ ಇದ್ರೆ ಪೂರೈಸು ಅಂತ. ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು, ನನ್ನ ಮಗ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಮುದ್ರ ಪಾಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಅವನನ್ನ ನೀನ್ ಕರ್ಕೊಂಬ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನೆಲ್ಲ ಮೊದ್ಲಿಂದಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ಗೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಕೆಲ್ಸವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳು ಬಯಸಿದ್ಳು. ಅಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ಇಬ್ಬರು ನೇರವಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವನೇನು ಈ ದರ್ಭಶಯನ ತರ ಏನ್ ಮಲಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇವನು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಮುದ್ರಾಜ ಎದ್ದೋಡ್ ಬಂದ. ಏನು ಭಗವಾನ್ ನಂಗೇನು ಆಣತಿ ಅಂತಂದ. ನಮ್ಮ ಗುರು ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಯ್ಯ ಅಂತಂದ. ನಿಮ್ಮ ಗುರುಪುತ್ರನನ್ನ ನಾನಲ್ಲ ನುಂಗುದವನು, ನನ್ನಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪಂಚಜನ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನ ಕಬಳಿಸಿದ್ದು ಅಂತ. ಸರಿ ಬಲರಾಮನ್ ಇಲ್ಲಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನೊಂದು ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಂಖ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂತ ಇದೊಂದು ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖ. ಪಂಚಜನ ನಡನೆ ಹೋರಾಡಿ ಅವನಿದ್ದಂತ ಆ ಶಂಖವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಇವನ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರೋದು ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಇವುಗಳು ಪಾಂಚಜನ್ಯ. ಅದನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀರಾಮನು ಮಾರೀಚ ಮಾಯಾಮೃಗವನ್ನ ಕೊಂದು, ಮಾರೀಚ ಚಿನ್ನದ ಜಿಂಕಿಯಂತೆ ಬಂದ. ಹೇಳಿದೆ ಸೀತೆಗೆ ಅವನು, ಇದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರಾಕ್ಷಸರ ಮಾಯ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ದ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮಾರೀಚ ಓನ್ಲಿ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಅವನ ಊಹೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮಾಯಾವಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ.
ಆದ್ರೂ ಸೀತೆ ಬಯಸಿದಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋದ. ಕಡೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಅವನ ಚರ್ಮವನ್ನ ತನ್ನ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ವೇದಾಂತ ಜಿಗಳು ಮಾರೀಚ ಮಾಯಾಂಬುಲ ಚರ್ಮ ಪರಿಕರ್ಮಿತ ನಿರ್ಭರ ದರ್ಭಾಸ್ತರಣ ಅಂದರೆ ರಘುವೀರ ಗದ್ಯ, ಮಹಾವೀರ ವೈಭವ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ರಘುವೀರ ಗದ್ಯ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಗದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂರ ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಗದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತದ್ದು. ಮೆತ್ತೆಂದ್ರ ಪಂಚಶಯನತ್ತಿನ್ಮೇಲೇರಿ ಹಂಸ ತೂಲಿಕಾ ತಲ್ಪ 5 ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು. ಶೈತ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಸೌಗಂಧ್ಯ, ಧಾಮಲ್ಯ, ಮೃದು ಭಾವತಃ. ಅನುಷ್ಣ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ತಂಪು ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಶೀತ. ಅನುಷ್ಣ ಶೀತ ಸುರಭಿದೃಶ್ಯ ವಿಸ್ತೃತ ಭಾವತಃ. ಪಟ್ಟ ಪ್ರಸೂನ ಕಾರ್ಪಾಸ ಪ್ರವಾಳ ಮೃದು ಕಂಬಳೈಹಿ ಪಂಚಾತ್ಮಕಂ ವಿದುಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಶಯನಂ ತದಿಹೋದಿತಂ. ಶೈತ್ಯ, ಶ್ವೇತ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ಹಾಸಿಗೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಮಲಗೋಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವರು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ನಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಶಯನ ವಿಧಿ ಅಂತ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಕೈಕಾಲು ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು, ಶುಷ್ಕ ಪಾದಹ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ನೀರ್ ಇರ್ಬಾರ್ದು, ಬಿಳಿಯ ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ಬೇಕು, ಮೆತ್ತಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸುಗಂಧ, ಸುಂದರ, ಮೃದುತ್ವ, ಶ್ವೇತ, ಶೈತ್ಯ, ಸುಗಂಧ, ಸುಂದರ, ಮೃದುತ್ವ ಎಂಬ 5 ಗುಣಗಳು. ಪ್ರಮಾಣ, ಚಿಗುರು, ಕುಸುಮ, ದುಕೂಲ, ಹತ್ತಿ, ಮೃದು ಕಂಬಳಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಹಂಸ ತೂಲಿಕಾ ತಲ್ಪ ಆ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಇರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಯನ ತಿನ್ಮೇಲೇರಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತೆ ತಮೇವಂ ವಿತ್ಪದೇ ನಾದ್ಯಾರೋಹತಿ. ಕೌಶೀತಕಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಪನಿಷತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಂಕ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಪರ್ಯಂಕ ವಿದ್ಯೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಶೇಷ ಪರ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಗವನ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಕರುಣಾಮೃತವರಿದೆ ಆರಾಧಯಮಯ ದತ್ತಂ ಪರ್ಯಂಕಾಸನಮುತ್ತಮಂ ಪರ್ಯಂಕಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಊಂಜಲ್, ಅದು ಹಂಸತೂಲಿಕಾ ತಲ್ಪ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿರುವಂತಹದ್ದು. ಪರ್ಯಂಕದ ಶೇಷಶಾಹಿಯಾದಂತಹ ನಾರಾಯಣ ಪರ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಧ್ಯಾನಿಸ್ಬೇಕು. ಅವನು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಪಡೀತಾನೆ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತು. ಉದ್ಗೀತ ಉಪಶ್ರೀಹಿ ಶ್ರೀರೂಪ ಬರ್ಹಣಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಸ್ತೆ ತಮಿತ್ತಂ ವಿತ್ ಆದೇನಾತ್ಯಾರೋಹತಿ. ಕೌಶೀತಕಿ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಆದಿಶೇಷನೇ ಹಾಸಿಗೆ, ಮೇಲೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಿರಾಜಮಾನ, ಮುಕ್ತನು ಆ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಏರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಈ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನವನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಮೋಕ್ಷ ಸಂರಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮಾಳ್ವ ಶೂಳ್ ವಿಶುಂಬಣಿ ಮುಹಿಲ್ ತೂರಿಯಂ ಮುಳಕ್ಕಿನ ಆಳ್ಕಡಲೈ ತಿರಿ ಕೈ ಎಡುತ್ತಾಡಿನ 10 ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಬಾಳು ಉಪನಿಷತ್ತು, ಕೌಶಿತಿಕಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. 500 ಅಪ್ಸರಾಹ, ಭಗವಂತನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು 500 ಜನ ಅಪ್ಸರೆಯರು. ಶತಂ ಮಾಲಾಹಸ್ತಾಹ, ಶತಂ ಅಂಜನಹಸ್ತಾಹ, ಶತಂ ಚೂರ್ಣಹಸ್ತಾಹ. ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬಂದಂತವನು ಆತ್ಮ. ಅವನಿಗೆ ಮದುಮಗಳಂತೆ ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಇದ್ದಾನೆ ಹಂಸ ತೂಲಿಕಾ ತಲ್ಪದಲ್ಲಿ. ಎದ್ದು ಓಡಿ ಬಂದು ಇವಳನ್ನ ಬರೆಸೆಳೆದು ಅಪ್ಪಿ, ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕಡೆಗೂ ಬಂದ್ಯಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನೀನು ಮತ್ತೆ ಆ ಕರ್ಮದ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಮರು ಹುಟ್ಟು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನೊಡನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಇರು. ನಿನಗೆ ಹಸುವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಲ್ಲ, ಮುಪ್ಪು ಸಾವಿಲ್ಲ, ಸದಾ ಆನಂದವಾಗಿ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಡನೆ ನನಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡು. ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಪ್ಯೇತಿ. ಇದು ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತ ಪಂಚಹ್ಯನತ್ತಿನ್ಮೇಲೇರಿ ಹೊತ್ತು ಬೆಳಕ್ಕೆ 5 ದೀಪಗಳು ಅಂತ 5
ಇದು ಬೆಳಕು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಜ್ಯೋತಿ, 5 ಕಡೆ ಬತ್ತಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ಕುತ್ತು ಬೆಳಕು. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿ, ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣ, ಪಾಂಚರಾತ್ರ, ಆಗಮ, ಹಾಗೆ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸೂಕ್ತಿಗಳು ಎಂಬಂತಹ 5 ಮುಖಗಳಿಂದ ಬೆಳಗುವಂತಹ ಮೇಧ, ಜ್ಞಾನ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಜ್ಯೋತಿ, ಬೆಳಕು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿ ಇವೆಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾಭ್ಯಾಂ ವೇದಂ ಸಮುಪಬ್ರಹ್ಮಯೇತ್ ಬಿಭೇದಲ್ಪ ಶ್ರುತೇಹೇ. ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದೇ ಇದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂತವನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ವೇದ ಮಾತೆ ಭಯಪಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಿದೆ. ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ ಮೇಲ್, 4 ಕಾಲುಗಳು. ಧ್ವನ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳು 4, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ, ಹೀಗೆ 4 ವಿಧದ ಸೃಷ್ಟಿ. ದೇವ, ಮನುಷ್ಯ, ತಿರ್ಯಕ್, ಸ್ಥಾವರ, 4 ಯುಗ ಧರ್ಮ, ಕೃತಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ, ಕಲಿಯುಗ, 4 ವಿಧದ ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ, 4 ರೀತಿಯ ಗತಿ, ಸಂಸಾರ, ಯಾಮ, ಧೂಮ, ಅರ್ಚಿರಾದಿ, 4 ವಿಧದ ಕರ್ಮ, ಧ್ಯಾನ, ಯಜಸ್ಸು, ಅರ್ಚನ, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, 4 ವ್ಯೂಹ, ವಾಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧ, 4 ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯ, ಮೋಕ್ಷ, 4 ರೀತಿಯ ಮೋಕ್ಷ, ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಸಾರೂಪ್ಯ, ಸಾಲೂಕ್ಯ, ಸಾಯುಜ್ಯ, 4 ವಿಧದ ಭಕ್ತರು, ಆರ್ತು, ಅರ್ಥಾಸಿ, ಜಿಜ್ಞಾಸು, ಜ್ಞಾನಿ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು 4ರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ. ಕೊತ್ತಲರ್ ಅಸ್ಫೋಟಯಂತಿ ಪಿತರಃ ಪ್ರನೃತ್ಯಂತಿ ಪಿತಾಮಹಾಃ ವೈಷ್ಣವೋ ನಃ ಕುಲೇ ಜಾತಃ ಸನಃ ಸಂತಾರಯಿಷ್ಯತಿ. ಒಬ್ಬ ವೈಷ್ಣವ ನಮ್ಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ 21 ತಲೆಮಾರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಪಿತೃಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಕುಣಿತಾರಂತೆ. ಓಹೋ, ನಮ್ಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಉಂಟಾದ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತ, ಅವನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲವೂ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆದಾಗ ಇವನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಇವನ ಜೊತೆಗೆ ದಶಾನಾಂ ಪೂರ್ವೇಶಾಂ ದಶಾನಾಂ ಪರೇಶಾಂ ಆತ್ಮನಸ್ತು, 10 ಜನ ಹಿಂದಿನವರು, 10 ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರು, ಇವನು ಸೇರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿರಿಮೆ ಯಾರು ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಪ್ರಪನ್ನನಿಂದ ಅವನ ಕುಲವೇ ಉದ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ರಸೋ ವೈಸ್ಸಹ ರಸಗಹ್ಯೇವಾಯಂ ಲಬ್ಧ್ವಾನಂದೀ ಭವತಿ. ಆನಂದದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಇವನು. ಪ್ರತ್ಯಗಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಂ, ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪಿ. ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ದಂಪತಿಗಳು ದಿವ್ಯ ಮಿಥುನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ವರು ಮಿಥುನಮೇ ಉದ್ದೇಶ್ಯಂ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರಣ, ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಮ್ಮತಿ, ಪರಸ್ಪರ. ಅವರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. 24x7 ಸದಾ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಪ್ರಧಾನ ಈಗ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಜಮಾನ ಮೊದಲನೇ ಅವನದು. ಯಾರು ಹಿರಿಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಭರ್ತ, ಜಗತ್ ಭರ್ತ, ಇವಳು ಜಗನ್ಮಾತೆ. ಅಖಿಲ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಅಸ್ಮನ್ಮಾತಃ ಅಶರಣ್ಯ ಶರಣ್ಯಾಂ ಅನನ್ಯ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಅಷ್ಟೇ. ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ, ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಗುರುಸ್ತ್ವಮೇವ, ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ, ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವು, ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ನಾನಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಮಕಾರ ತಾನಾಗೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ನೀರ್ ನುಮದೆನ್ ಇವೈ ವೇರ್ ಮೊದಲ್ ಮಾಯ್ತಿ ಇರಶೇರ್ಮಿನ್ ಅದನ್ ನೇರ್ಕ್ ನಿರೈಲ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊತ್ತಲರ್ ಪೂಂಗುಳಲ್ ನಪ್ಪಿನ್ನೈ ಕೊಂಗೈ ಮೇಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ರು. ಅವಳ ಸ್ತನವನ್ನ ತನೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಇಲ್ಲ ಇವನೇ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ನೋ ಹೇಗೋ ಅಂತ. ಈಗ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2. ಇದರ ಅತಿಯಾದ ಇದು, ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಹೇರ್ ಲೈನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಲಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಯಾವುದು ಅಶ್ಲೀಲವಾಗತ್ತೆ, ಯಾವುದು ನಿಜವಾದ ರಸಿಕತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ರಸಿಕತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಬರೀ ಇದನ್ನೇ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೋದ್ರೆ ಓ ಏನೋ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳೇನೇನು. ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ
ಹೋದ್ರೆ ಸಮಾಜ ನೋಡುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟು ಹೊಲಸಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣ. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಥಾಟ್ ಬರುತ್ತಾ? ಪಿತಾ ರಕ್ಷತಿ ಕೌಮಾರೆ ಭರ್ತಾ ರಕ್ಷತಿ ಯೌವನೆ ರಕ್ಷಂತಿ ಸ್ಥಾವರೇ ಪುತ್ರಾಹ ನ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮರ್ಹತಿ. ಇದು ಅವರನ್ನ ತುಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮನುಗೆ ತಲೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು, ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ, ಎಲ್ಲ ಕುತರ್ಕಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಮಳೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಸಿಟೇಷನ್? ದೀಪವನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅವರಿಬ್ರು ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಗೊಂಚಲಾಗಿ ಅರಳಿದ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನ ಮುಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕೇಶರಾಶಿ, ನಪ್ಪಿನ್ನೆಯ ಸ್ತನಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅವಳ ಸ್ತನಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಎದೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಮಲಗೋದು. ಪರ್ಯಾಯಣ ಪ್ರಸುಪ್ತಶ್ಚ ಎಂಬ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಅತಿ ರಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಸೋ ವೈಸ್ಸಹ ಎಂಬ ರಸಮಯನಿಗೂ ಭೋಗ ರಸವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ನಪ್ಪಿನ್ನೆಯ ಸ್ತನಗಳು, ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನ ನೀಡುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ನಿಶಾಮಯತು ಮಾಂ ನೀಳ ಯದ್ಭೋಗ ಪಟಲೈರ್ಧ್ರುವಂ ಭಾವಿತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ಯ ಭಕ್ತ ದೋಷೇಶ್ವದರ್ಶನಂ. ಇದು ಏನು ಬಂದು ಕಲ್ಪೈವ ಇದ ಅಂತ, ಏನು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಪ್ಪಿನ್ನೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ? ಅವನೇ ದಯಾಸಾಗರ, ದಯಾಶತಕ, ಅವನ ದಯೆಯನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಕ್ತ ದೋಷೇಶು ಅದರ್ಶನಂ ಅಂತ, ಭಕ್ತರ ದೋಷಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ನೋಡದಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವಳು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಧಾನ. ನಮ್ದು ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ. ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ, ಬರೀ ವೈಷ್ಣವ ಅಲ್ಲ, ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಅದು ಮಾಧ್ವರು. ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ, ಶ್ರೀ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉಪಾಸನೆಯು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. ಆ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಅನ್ವಯ. ಆ ಊ ಮಾ ಅದರದೇ ಪದ್ಯಗಳು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಮದಗಳಿತ್ತ ಅಂಬರಮೇ ತಣ್ಣೀರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ 33 ಅಮರರ್ಕು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನೇ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ತಿಳ್ತಾಳೆ. ಯಾವ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ, ಸ್ಪರ್ಶನ, ಭಾಷಣ, ಭೋಗ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಭಕ್ತರ ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಬೀಳದಿರುವಿಕೆಯೋ ನಿಜವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೋ ಅಂತಹ ನೀಳಾದೇವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಲಿ ಅಂತಾರೆ ದಯಾಶತಕ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೂರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವೋ? ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಪಡೆದಿರೋದೇನೆ ಪ್ರೂಫ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಆಧಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸೋರ್ಸು, ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅಂತಾರೆ. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ, 1268 1369 ತನಕ ಇದ್ದವರು. ರಾಮಾನುಜರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 250 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ದೇಶಿಕರು ವಿಷ್ಣು ಕಂಠಾವತಾರ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಅನೇಕ, ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ. 32 ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕಾವ್ಯಾದಿಗಳು 7, ಯಾದವಾಭ್ಯುದಯ, ಹಂಸ ಸಂದೇಶ, ಸುಭಾಷಿತ ನೀವಿ, ಪಾದುಕಾ ಸಹಸ್ರ, ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಭೂಗೋಳ ನಿರ್ಣಯ ಇಲ್ಲ. ಅನುಷ್ಠಾನಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಗಳು 24 ಅನುಷ್ಠಾನ, ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಆರಾಧನ ಕ್ರಮಂ, ಹರಿದಿನ ತಿಲಕಂ, ತದ್ವ್ಯಾಖ್ಯ, ಪಾಂಚರಾತ್ರ ರಕ್ಷೆ, ಸಚ್ಚರಿತ ರಕ್ಷೆ. ಈ ಸಚ್ಚರಿತ ರಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಹಸ್ಯ ರಕ್ಷೆ, ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ ರಕ್ಷೆ, ನಿಕ್ಷೇಪ ರಕ್ಷೆ, ನ್ಯಾಸ ವಿಂಶತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ನ್ಯಾಯ ಸಿದ್ಧಾಂಜನಂ, ನ್ಯಾಯ ಪರಿಶುದ್ಧಿ, ತತ್ವ ಮುಕ್ತಾ ಕಲಾಪಂ, ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ, ಅಧಿಕರಣ ದರ್ಪಣಂ, ಅಧಿಕರಣ ಸಾರಾವಳಿ, ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕಾ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಇದು ರಾಮಾನುಜರ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ. ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಅದು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಮುನಾಚಾರ್ಯರ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ. ಒಬ್ರೊಬ್ರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ 24 ಕೃತಿಗಳು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇಶಿಕ ಪ್ರಬಂಧ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ರಹಸ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪರಿಶುದ್ಧಿ, ತತ್ವ ಪದವಿ, ರಹಸ್ಯ ಪದವಿ, ಬಹಳಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇದೆ. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರ ಜೀವನ, ಇದನ್ನ ಓದಿ ನೋಡಿ. ಅನೇಕರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕಲ್ಬಾಗಲ್,
ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಬರೆದಿದ್ರು. ಡಿ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅಂತ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಕಾಲ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ರು. ಸತ್ಯವ್ರತ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವನು ಬಹಳ ಒಂಥರ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರುವಂತ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರದ್ದು ಇದೆ. ಈಗ ಇವರ ಈ ಅನುಷ್ಠಾನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ಸಚ್ಚರಿತ ರಕ್ಷೆ ನಮಗೆ ಏನು ಪೂರ್ವ ಸುಖದ ಜನ್ಮದ ಕೃತಿನೋ ಏನೋ, ನಾವೊಂದು 8 ಜನನೋ 10 ಜನನೋ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ. ನಮಗೆ ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿ, ಭಾನು ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಸೆಷನ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ರೌಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೋ ಈ ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಡ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಬೇಕು, ಅದರದ್ದು ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರ ಕೃತಿಯನ್ನೇ ಅಂತ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಈ ಸಚ್ಚರಿತ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಡ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಡ್ರ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಗುರಿ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹದ್ದು ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಡ್ರ. 12 ನಾಮಗಳು, ಪನ್ನೀರು ನಾಮಂ ಅಂತ ದೇಶಿಕ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಡ್ರ ಅಧಿಕಾರದ್ದು ಸಚ್ಚರಿತ ರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 60 ಪುಟಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಬರೀತಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಆದಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವನಾಗಿ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ತಾನು ಧರಿಸುವ ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ನಾಮಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಧರಿಸಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತೇನೋ, ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡ್ ಇಂದ ಒಂದು ಎನ್ಗ್ರೇವಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ತರಿಸ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಊಟದ ತಟ್ಟೆ, ಲೋಟ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ಹಳ್ದೆ. ಯಾಕಿದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈಗ ಪಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ನಾಮದ್ದು ಧರಿಸಬಹುದೇ? ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಧರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು. ನಾನೊಂದ್ಸಲಿ ಪಂಚೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ನಾಮ ಇದು ಶಂಖ ಚಕ್ರ ನಾಮ ಇರುವಂತ ಪಂಚೆ ಇದು. ಅಯ್ಯೋ ಸರ್, ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಂತ? ಇಲ್ಲ ಅದು ಕಾಲ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ತುಳ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೃತಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯದೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ರು ಲೇಡಿ ಯಾವುದೋ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೋ ಏನೋ ಒಂದು ಸೀರೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಧ್ವಜ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲರೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಭಿಮಾನ ಈ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರ ಕೃತಿಯನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮೇಲೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ಧರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ, ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಡ್ರ 12 ಧರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಡ್ರ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ದಲೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೋಮ ಅದಂತೆ ಎಂದು. ಬೂದಿನಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥ, ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಆ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಿಧಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇದೆಯೋ ಅದು. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರಿಗಿಂತಲೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದನ್ನ ಕುತರ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ. ಈಗ ಅವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಯಾರು ಕುತರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆನೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಆಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಇದರಿಂದ ಸಾತ್ವತ ಸಂಹಿತೆ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಸಂಹಿತೆ, ಜಯಾಖ್ಯ ಸಂಹಿತೆ, ಎಂತೆಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ. ಇದು ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ 3 ನಾಮವನ್ನು ಧರಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇಟ್ಕೋಣ, ಇದಲ್ಲ. ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಡ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಧರಿಸ್ಬೇಕು. ಜಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇದೆಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜಪ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಗುರುಗಳಿಂದ ಸಮಾಶ್ರಯಣವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ತಾಪ ಪುಂಡ್ರ ತಥಾ ನಾಮ ಮಂತ್ರೋ ಯಾಗ ಏವಚ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಪರವಾದ ಹೆಸರು, ಪುಂಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಡ್ರ, ಶಂಖಚಕ್ರ. ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ಯಮಕಿಂಕರ ಸಂವಾದ ಬಂದಾಗ. ಏ ಕಂಠಲಗ್ನ ತುಳಸಿ ನಳಿನಾಕ್ಷ ಮಾಲಾಹ, ಏ ಬಾಹುಮೂಲ ಧೃತ ಶಂಖಚಕ್ರಾಹ, ಯೋವಾ ಲಲಾಟ ಬಲಕೆ ಧೃತ ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಡ್ರಾಹ. 3 ಲೋಕವನ್ನು ಇವರು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ, ತ್ರಿಭುವನ. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಷ್ಟೊಂದು ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಸಮಯದ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ
ಶೃಂಗೇರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಒಂದು ಇದು ವಿಷ್ಣುಪಾದಾದಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಒಂದ್ ಬರ್ದಿದ್ರು. ಆ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಈ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಇವರು ಧರಿಸೋದು, ಪಾದದ ಆಕೃತಿ ಅದು ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಟ್ರು? ಈಗ ನಮ್ ಚಪ್ಪಲಿ ನಾವೇ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವ? ಇದು ಅವರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅವರ ಅಜ್ಞಾನದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ ಯಾರು ಓದ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಫರ್ಡ್. ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ್ರು ಕೇಳಿ ಈ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರ ಕಾಲ ಯಾವ್ದು, ಅವ್ರು ಬರೆದಂತಹ ಕೃತಿ ಅದಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ತಿಳಿದಿರೋದು. ಸುಮ್ನೆ ತಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ತೋರಿದಂತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅನರ್ಥಗಳಾಗುವಂತ. ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವಗಳು ಅನೇಕ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದಾಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿದವರು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಹಗಳು ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪೂರ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇದು ಇದಮಿಥಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗೆ, ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ವೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಏನೇನು ಬರುತ್ತೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು. ಇನ್ನೇನು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು. ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಐತ ನಮ್ಮೂರ್ನಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ನಾನ್ ಭಗವಂತನ ತುಂಬಾ ಸಲಿ ಅಂದೆ, ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕಿಸ್ದೆ ನೀನು ಅಂತ. ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬೆನ್ನುತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇವರು ಅದು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇದೆ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ ಯಾವುದು? ಈಗ ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಲ್ ಹತ್ರ ಅದು ತಿರುಮಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಆಗೋಯ್ತು. ಚಪ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧರಿಸ್ಬೋದು ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರಿದ ಪ್ರಕಾರ. ಈಗ ಭೂಮಿ ದೇವಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವಳು. ಸಮುದ್ರ ವಸನೇ ದೇವಿ ಪರ್ವತ ಸ್ತನ ಮಂಡಲೆ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತಾಯಿಯ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಕುಣಿದಾಡತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಳಿಗೇನಾದ್ರು ಬೇಸರ ಆಗತ್ತಾ? ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಗಂಗಾ ನದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದವರು, ಈ ಕಥೆನೂ ಯಾವ್ದೋ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು. ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಇಬ್ರುವೆ. ಆ ಶಿವ ಅಲ್ಲಿದ್ನಂತೆ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ಧೂಳಿಯನ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ಗಂಗೆನಲ್ಲಿ ಪುನೀತರಾಗಿ ಬಂದವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅಯ್ಯೋ ನಾವೇನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದೀವೋ. ನೀವು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಹೌದು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆ ಗಂಗೆನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಪವಿತ್ರರಾದ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ನಿಮಗ್ ಬರೋದ್ ಬೇಡವಾ? ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ವ್ಯರ್ಥ. ಒಂದು ನಾಯಿ ಬಂದು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಗಂಗಾ ನದಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಂಗಾ ನದಿನೇ ಪವಿತ್ರ ಅಪವಿತ್ರವಾಯ್ತು ಅಂತ ಯಾರು ಬಯಸ್ತಾರ? ಹೇಳ್ತಾರ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತಿಳಿದು ಇವೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು? ಒಂದು ಪೈಸಾ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಅವರು. ಕಡೆಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವರು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಅವರು ಶಾಂತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಎಲ್ರನ್ನ ಈಗ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ವಿವರವಾಗಿದ್ದಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಅಭಿಷೇಕವೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡಂಪ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಅವರುಗಳು ಅವರೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಸರ್ವಜ್ಞರು ಅನ್ನೋದ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಾಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು, ಸರಿಯಾದ ಇವರನ್ನ ಕೇಳಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ನಾನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಇದು, ನನಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೊಣೆಗಾರನಾಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅವರು ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಬರೋಲ್ಲ. ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನರಮೇಧ ಯಾಜಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ ರಾಜ, ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸಿದ. ರಾಜ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಮಾಡಿಸಿದ ಪುರೋಹಿತನನ್ನ ಯಮನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಅವನು ನರಕಕ್ಕೆ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ನಾನಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ನೀನೇ ತಾನು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ. ಅವನಿಗೇನೋ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ದವ್ ನೀನು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ. ಈ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ
ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು, ತಿಳಿದದ್ದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಸಾಯುಜ್ಯ, ಈಗ 4 ವಿಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಸಾರೂಪ್ಯ, ಸಾಲೋಕ್ಯ, ಸಾಯುಜ್ಯ. ಸಾಯುಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು. ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಸಾಲೋಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ, ಲೋಕ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ. ಸಾರೂಪ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ರೂಪವನ್ನೇ ಪಡೆದು ಬಿಡೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಇರೋದು. ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ನಿರತಿಶಯ ಆನಂದವನ್ನ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಆಗ್ತೇನೆ, ನಾನು ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಮೂರ್ಖನಾಗ್ತಾನೆ. ನಹುಷ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಇಂದ್ರನ ಪದವಿ ನನಗ್ ಸಿಕ್ತು, ಇಂದ್ರನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಇದು? ಕಡೆಗೆ ಅಗಸ್ತ್ಯನಿಂದ ಶಾಪ ಪಡೆದು ಸರ್ಪ, ನೀನು ಸರ್ಪವಾಗಿ ಒಂದ, ದೊಡ್ಡ ಅಜಗರವಾಗಿ ಬಿದ್ದ. ಧರ್ಮರಾಜನ ಜೊತೆ ಅವನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ. ಹೀಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ನಿತ್ಯ ಯೌವನ ವೈತಕ್ಕಿಡಂದ ಮಲರ್ ಮಾರ್ಭ ವಾಯ್ತಿರವಾಯ್, ನಿತ್ಯ ಯೌವನ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಸದಾ ಏಕರೂಪಾಯ, ಅವಿಕಾರಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಸದೈಕ ರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಸರ್ವಜಿಷ್ಣವೇ. ಇಕ್ತಾನ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಣಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದ ಅವನ ಅವಯವಗಳಿಗೆ ಸಂಕೋಚ ವಿಕಾಸಗಳು. ಭಕ್ತರು ಹಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕುಣಿತಾರೆ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾವೋದ್ವಿಗ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಭಕ್ತನ ಕೋರಿಕೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ತಿರುಪಾರ್ಕಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೀಗೆ ಯಾರು ಕರೆದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಬೋಣ ಅಂತ. ವೈಕುಂಠ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬರೋದು. ಈ ಗಜೇಂದ್ರನ್ ಮಕ್ಷನ್ ಮಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗರುಡನನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರೋಣ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ತಿರುಪಾರ್ಕಡಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ತಾಯಿಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಪೂರಿತ ಧಾಮ ಬಂಧದಿಂದ ವಿಕಾಸಗೊಂಡಂತಹ ಅವನ ಉದರ ನಪ್ಪಿನ್ನೆಯ ಸ್ತನ ಸಂಶ್ಲೇಷದಿಂದ ಅರಳಿದ ತೋನು ಮನಗಳು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಆರ್ತೋವಾ ಇದಿವಾ ದೃಪ್ತಃ ಯಸ್ ಸಕೃತ್ ಶರಣಂಗತಃ ಹರಿಪ್ರಾಣಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ರಕ್ಷಿತವ್ಯ ಕೃತಾತ್ಮನ ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮೀತಿ ಚ ಯಾಚತೆ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮ್ಯೇ ತದ್ವ್ರತಂ ಮಮ. ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನವನು, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಚೇತನರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಈ ಪರಂಪರೆ, ದೇಶಿಕ ಪರಂಪರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಸೀನಿಯರ್ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಕ್ರತುನಾಥ ದೇಶಿಕ ಸೋಮಯಾಜಿ ಆಂಡ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಹಾನ್ ರಾಮಾನುಜರ ಶಿಷ್ಯರೇ. ರಾಮಾನುಜರು ಶರಣಾಗತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಮಾಯಣ ಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಅಭಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಾರ ಅಂತ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕೃತಿನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ ಏತದ್ ವ್ರತಂ ಮಮ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚೇತನ ಇಲ್ಲಿ ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ, ಒಂದು ಸಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನವನು ಅಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತವಾಸ್ಮಿ ಇತಿ ಯಾಚತೆ, ನಾನು ನಿನ್ನವನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ, ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ, ಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ದೆವ್ವ ಪೂತ ಪೀತ ಅದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚೇತನರು ಅಂತ. ದದಾಮಿ ಏತದ್ ವ್ರತಂ ಮಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷೈಕ ವ್ರತಿ ಅಂತ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ರಘುವೀರ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಶರಣಾಗತರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಒಂದು ವ್ರತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡವನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪರದಾರ ಈ ಪರಿಗ್ರಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದೋ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರುವಂತಹದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣದಂಡನೆ, ತಲೆದಂಡ. ಅಂತವನು ಕೂಡ ವದಾರ್ಹಮಪಿ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಃ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವನು ವಿಭೀಷಣ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನೀನ್ ಭಯಪಡ್ತೀಯಾ? ಯದಿವಾ ರಾವಣ ಸ್ವಯಂ ಅಂತಾನೆ ರಾಮ. ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯಾಯ ಕಾರಣಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ನಾನು ತ್ಯಕ್ವಾ ಪತ್ನಿ
ಪುತ್ರ ದಾರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಮನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯನಾದ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ನಿವೇದಯ, ಹೇ ಹರಿ ಗಣೇಶ್ವರ. ಇವನು ಸುಗ್ರೀವ ಈ ವಾನರ ಗಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ. ಇವಾಗ ಲಂಕೆ ಇದಕ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ್ಲೇನೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹದ್ದು ಶ್ರೀರಾಮಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ. ಈ ರಾಮಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಏನು? ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರಾಮಾನುಜರು ಶರಣಾಗತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ರಾಮಾಯಣ ಶರಣಾಗತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಎರಡು ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಉಪನಿಷತ್ ವಿದ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗಳು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಪಡೆಯೋದು. ಈಗ ಈ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಏನು? ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಏನೇ. ಈಗ ಇವರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು? ಸೋಮಾಶಿಯಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆ, ಅದರಿಂದ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವ್ಯೂ ಅಂತ. ನಾನು ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರಹಸ್ಯತ್ರೈಸಾರಂ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ವ್ಯೂಸ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಂಗಲೆ ವ್ಯೂ ಏನು, ಈ ಸೋಮಾಶಿಯಾಂಡನ್ ವ್ಯೂ ಏನು, ದೇಶಿಕರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಾಳೆ ಹಾಕಿ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಅಂತ. ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತನ್ನ ನಂಬಿದಂತಹ ರಾಮಾನುಜರ ಶಿಷ್ಯರೇನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅಭಯಂ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ, ಇದು ಬರೀ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶರಣಾಗತಿ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೀತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಈಗ ಯಾರು ಅವರನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿ ತಗೊಂಡು ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಸರಿನೋ? ಯಾವುದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು? ನಾವು ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರೊಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ KT ಪಾಂಡ್ರಂಗಿ. ಅವಾಗ ಅವರನ್ನ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಅವರಿಗೆ ಆಂಜನೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ ಎಲ್ಲ ಮೂರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಹೀಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, ಉಪನಿಷತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಇದ್ನ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸತ್ಯ ಯಾವುದು, ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಹೇಗೆ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇದು ಯಾರು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇವಾಗ ಹಲ್ಲಾಂಡುಷಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಅನಧ್ಯಯನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಪ್ಪೋದಂ ಇದೇ ಶೊಲ್ಯನ್ನೆಂಜೆ ಅಂತಿದೆ. ತಿರುಪಾವೈನಲ್ಲಿ ಆಪಾಶನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಯಾರು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತವ್ರು? ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರಗಳು? ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ತೋರುತ್ತೋ ಅದು ಹೇಳೋದು. ಈ ವಾದ್ಯಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, 1 ವರ್ಷ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ ಮನೆ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ಸಿಹಿ ತಿನ್ಬೇಡಿ, ಇದನ್ನ ಆಚರಿಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳೋಣ? ಭಗವಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಸೋಣ ಸಾಕು. ಮೈತಡಂ ಕಣ್ಣಿನ ನೀಯುನ್ ಮನಹಳನೈ ಎತ್ತನೈ ಪೋದೋಂ ತುಯಿಲೆಳೆ ಒಟ್ಟಾಯಗಾಣ್. ಪರಮಾತ್ಮನೆನ್ನುವ ಅಂಜನವನ್ನ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜ್ಞಾನ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವಳೆ, ಅಹಲಗಿಲ್ಲೇ ನಿರೆಯುಮೆನ್ನೆ ಅಲರ್ಮೇಲ್ ಮಂಗೈ ಉರೆಮಾರ್ಮ ಅನ್ನುವಂತೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಾಲವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಬ್ರು ಪರಸ್ಪರ ಅಗಲದವರು. ನೀನು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಮಗಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ವಾ? ಎತ್ತನೈ ಏಲೋಂ ಪಿರುವಾತ್ತ ಇಲ್ಲ ಯಾಲ್ ತತ್ವಮನ್. ಇದು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ನೀನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾತೆ, ನನಗೂ ಮಾತೆ ನೀನು. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಉಂಟಾಗೋದು ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತಾ? ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯದಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀನ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು, ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಇಂಡೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಹೊಸ ಪೆನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇವನಲ್ಲಿ ಹೋದ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ. ಏನಾಯ್ತು? ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬಾರ್ದಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಬಂದ್ರು. ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದ್ ಪೆನ್ನು, ಇವ್ರ ಕೋಪ ಇವ್ರಿಗೆ, ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾನ, ನೀವಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಳ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ತೆಗೆಸ್ಕೊಡಲ್ವೋ? ಇದು ಅಮ್ಮನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸು. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಇವಳು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವಂತೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನೇ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಇದರಲ್ಲೇ ತೊಡಗಬೇಕು.
ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾತಾಜ್ಞಾತ ದೋಷ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ಥಂ ಅನಾಜ್ಞಾತಾದಿ ಆಹುತಿಂ ಚಹೋಷ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ. ಒಂದ್ಸಲಿ ತಿಳಿದೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿದೇ ಮಾಡಿದ್ರು ತಿಳಿದೇ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ತಿಳಿದು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ತಿಳಿದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗದ್ ಸುಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಇಟ್ರೆ ಸುಡದೇ ಇರುತ್ತೋ? ದೋಷವಿಲ್ಲೇ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅವ ಚೊನ್ನಾಳಂಗೋ. ಇದು ಏನೇನೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿಯಾಗತ್ತೋ? ಅದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಹಾಜನೋ ಏನ ಗತಸ್ಸ ಪಂಥಾಹ ಯುಕ್ತ ಆಯುಕ್ತಾಹ, ಆ ರೀತಿ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭವೇಯಂ ಶರಣಂ ಹಿವಹ ಅಂತ ದೇವ ದೇವ ದಿವ್ಯ ಮಹಿಷಿ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ನೀನು ಎದ್ದು ಬಂದು ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಪುರುಷಕಾರವನ್ನ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಮಗತಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. ಗೋದಾದೇವಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಬೆಳಗುತ್ತಿರೆ ಮಣಿ ಬೆಳಗು ನಿಗ್ಗವದ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೇರಿ ಪೂ ಮೊಲೆಗಳ ಮುಡಿದ ದೇವಿ ನೀಳೆಯನೊಂದು ಬಿಗಿಯಪ್ಪಿ ಪವಡಿಸಿದ ಪೇರೆದೆಯ ಓ ದೇವ ನುಡಿಯೊಂದು ಕುಡಲಾಗ ಸೊಗಸುತಿಹ ಕಾಡಿಗೆಯ ನಿಡುಗಣ್ಣ ಓ ನೀಳೆ ಕಾದಲನ ನೀನೊಂದು ಕ್ಷಣಂ ಏಳು ಗುಡ ಏಕೆ ಇನಿಸಾನು ಮಗಲಿಕೆಯ ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಬೇಡ ತರವಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ನೊಂಪಿತಾನೊಳ್ಳಿ ತಕ್ಕು ஓதை பிறந்தவோர் கோவிந்தன் வாழமோர் சோதி மணிமாடம் தோன்றுமோ நீதியால் நல்ல பக்தர் வாழமோ நான் மறைகளோதுமோர் வில்லிபுத்தூர் வேதக்கோனோர் பாதக்கங்கள் தீர்க்கும் பரமனடி காட்டும் வேதம் அனைத்துக்கும் வித்தாகம் ஓதை தமிழ் ஐயைந்தும் ஐந்தும் மரியாதமானிதை வையும் சுமப்பதம் வம்பு திருவாடி பூரத்தில் சாத்துதித்தாழ்வாளியே திருப்பாவை 30 செப்பினாள் வாழியே பெரியாழ்வார் பெத்தெடுத்த பெண் பிள்ளை வாழியே பெரும்புதோறு மாமுனிக்கு பின்னான ஆழ்வாழியே வருணோத்தர 43 உரைத்தாள் வாழியே உயர் அரங்கற்கே கண்ணி வந்தளித்தாள் வாழியே மறுவாரம் திருமல்லிவளநாடு வாழியே வன்புதுவை நகர் கோதை மலர்பதங்கள் வாழியே ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्.